Good morning, students. Have a nice day. I am Max teacher or Tennyson. Today we see chapter 1, Relations and Functions. Cartesian product. What is a Cartesian product? Definition. If A and B are two non-empty sets, then the set of all ordered pairs A, B such that A belongs to capital A, B belongs to capital B is called the Cartesian product of A and B and is denoted by A cross B. Thus, A cross B can be written as set A, B such that A belongs to A, B belongs to B and we read as A cross B. So, non-empty subsets. Non-empty subset அப்படின்னா எந்த அந்த ஏங்கிற கணமோ பிங்கிற கணமோ நமக்கு உறுப்புகள் இருக்கணும், உறுப்புகள் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது, அது எம்டி செட்டாக இருக்கக்கூடாது. அதான் நான் எம்டி செட்ஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் எப்படி எழுதணும்னா ஏ கிராஸ் பின்னு எழுதலாம். அது ஆர்டர்டு பேர் ஏ பி சச் தட் ஏ பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் ஏ, பி பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் பி. அதை எப்படி நம்ம ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏ கிராஸ் பி எழுதும்போது ஏ கிராஸ் பின்னு எழுதுகிறோம். எக்ஸாம்பிள், if A equal to set A equal to 1, 3, 5 and set B equal to 2, 3, then find first question A cross B and B cross A. Second question, so that n of A cross B equal to n of B cross A equal to n of A into n of B. Solution, given that set A equal to 1, 3, 5, set B equal to 2, 3. Then A cross B, the Cartesian product A cross B equal to set A is 1, 3, 5 cross set B is 2, 3. இது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா 1, 2, 1, 3, 3, 2, 3, 3, 5, 2, 5, 3. 1, 2, 1, 3, 3, 2, 3, 3, 5, 2, 5, 3. அது ஈக்குவேஷன் 1 வச்சுக்கலாம். Then B cross A, so B to A, B cross A, set B is 2, 3, cross set C, set A is 1, 3, then we write the Cartesian product as 2, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 3, 3, 3, 5 as ordered pair as a set. They are 2 வச்சுக்கலாம். So we have two equations, equation 1 and equation 2. Second question, n of A equal to 3, n of B equal to 2. Set A we have 3 elements, so n of A equal to 3. Set B equal to 2 elements, so n of B equal to 2. So from equation this 1 and 2 we get n of A cross B equal to n of B cross A equal to 6. n of A into n of B equal to 3 into 2, 6 and n of B into n of A equal to 2 into 3, 6. அதாவது number of A into number of B அது 3 2s are 6, number of B into number of A அதுவும் 2 into 3, 6. ஸோ எல்லாமே 6 வருது, ஈக்குவலாக வருது. Hence n of A cross B equal to n of B cross A equal to n of A into n of B equal to 6. Therefore n of A cross B equal to n of B cross A equal to n of A and n of B. இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். Hence we proved the result. The next one is example 2. We have 3 sets that A equal to x belongs to n such that 1 less than x less than 4. Set B equal to x belongs to W such that 0 less than or equal to x less than 2. And set C equal to x belongs to n such that x less than 3. Then verify that result 1, A cross B union C equal to A cross B union A cross C. 2, A cross B intersection C equal to A cross B intersection A cross C. So, ரெண்டு ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்கணும். இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? First we write the set, rearrange the set into 2, 3. இது எப்படி 2, 3 எழுதுது? A equal to x belongs to n, natural numbers 1 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். So this x lies between 1 and 4. So we have the elements 2, 3.
B equal to x belongs to W whole numbers. So whole number starts from 0. 0 less than or equal to x less than 4. Less than or equal to அப்படின்னா 0 எடுக்கணும். Less than 4 4 விட்டுறணும். So we have 0, 1. Set C equal to x belongs to n. 0 less than 3. 0 less than 3 கீழே 1, 2. We have 1, 2. So A equal to 2, 3. Set B equal to 0, 1 and set C equal to 1, 2. First we find the result 1. B union C equal to set B equal B is 0, 1 union set C is 1, 2. Union means இது ரெண்டு சேர்த்து எழுதணும். So combine these two sets. So 0, 1, 2. Then A cross B union C equal to set A is 2, 3 cross 0, 1, 2. Then 2, 0, 2, 1, 2, 2. 3, 0, 3, 1. So 3, 2. So அதை 1 வச்சுக்கிடுவோம், ஈக்குவேஷன் 1 வச்சுக்கிடுவோம். Then A cross B. A cross B. A is 2, 3. Set B is 0, 1. அதுக்கு ரெண்டும் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா 2, 0, 2, 1, 3, 0, 3, 1. அப்புறம் A cross C. A is 2, 3 and set C is 1, 2. 2, 1, 2, 2. 3, 1. So 3, 2. ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், யூனியன் எடுக்க போகிறோம். A cross B யூனியன் A cross C ஈக்குவல் டு ரெண்டு யூனியன் எடுத்து என்ன ஆகுன்னா இந்த ரெண்டையும் சேர்க்கணும். சேர்க்கும்போது இந்த A cross Bயில் 1, 2, 3, 4 எலமெண்ட்ஸ், A cross Cயில் உள்ள 1, 2, 3, 4 எலமெண்ட்ஸ் என்ன செய்யணும், கம்பைன் பண்ணி இதில் எழுதணும். ஸோ 2, 0, 2, 1, 2, 2, 3, 0, 3, 1, 3, 2. இதை 2ன்னு வச்சுக்கிட்டோம். So from 1 and 2, A cross B union C equal to A cross B union A cross C. அதாவது 1ம் ஈக்குவேஷன் 2ம் ஈக்குவலாக வரும். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கண்டுபிடிச்சதை நம்ம ஈக்குவேஷன் 1 வச்சுருக்கோம். ரைட் ஹேண்ட் சைட் கண்டுபிடிச்ச அந்த A cross B union A cross C நம்ம 2ன்னு வச்சுருக்கோம். ஸோ தீஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் 1 and 2 ஆர் சேம். ஸோ we prove the result. அதே மாதிரி ரெண்டாவது ரிசல்ட்டு A cross B intersection C equal to A cross B intersection A cross C. அதில் B intersection முதல்ல கண்டுபிடிப்போம். B வந்து 0, 1, C is 1, 2. then take intersection. இந்த ரெண்டு செட்டுக்கு பொதுவாக உள்ள காமன் எலமெண்ட்ஸ் பொதுவான உறுப்பு எடுக்கணும். ஸோ 1 வந்திருக்கு. ஸோ we have set 1. அப்புறம் A cross B intersection C. set A is 2, 3 and set B intersection C is already we found set 1. அதை இங்கே போட்டு கிராஸ் எடுக்கும்போது 2 cross 1, 3 cross 1. அது ஈக்குவேஷன் 1 வச்சுக்கிட்டேன். அதே மாதிரி A cross B. A is 2, 3. B is 0, 1. ஸோ 2, 0, 2, 1, 3, 0, 3, 1. அதே மாதிரி A cross C. 2, 3, 1, 2. ரெண்டு கிராஸ் எடுத்தால் 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2. ஸோ இப்போ A cross B இன்டர்செக்ஷன் A cross C. இன்டர்செக்ஷன் இந்த ரெண்டுக்கும் காமன் எலமெண்ட்ஸ் இங்கேயே வந்திருக்கணும். A cross Bயில் இருக்கணும், A cross Cயில் இருக்கணும். அப்படி இருக்கிறது வந்து 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1. ஸோ 2 எலமெண்ட்ஸ். ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன் 1ல் 2 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது, ஈக்குவேஷன் 2ல் 2 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ தீஸ் 1 and 2 ஆர் சேம். ஸோ from 1 and 2 we get A cross B intersection C equal to A cross B intersection A cross C. ஸோ ரெண்டு ரிசல்ட் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று வந்து A cross B யூனியன் C வச்சு ஒரு ரிசல்ட் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டாவது ரிசல்ட் A cross B இன்டர்செக்ஷன் Cயை வச்சு ஒரு ரிசல்ட் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ரெண்டையும் நல்லா பார்த்துக்கா. அடுத்த ரிலேஷன்ஸ் that A and B are any two non-empty sets. அதே மாதிரி 2 non-empty sets. A relation R from A to B is the subset of A cross B satisfying some special conditions. ஒரு சில ஸ்பெஷல் கண்டிஷன்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணியிருக்கணும். இஃப் X belongs to A is related to Y belongs to B through R, then we write it as
x relation y, x relation y if and only if x comma y belongs to R. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஏங்கிற கணத்திலேருந்து ஏங்கிற செட்லேருந்து பிங்கிற செட்டுக்கு ஒரு ரிலேஷன் வருது அப்படின்னா அது என்ன செய்யணும், நம்ம எக்ஸ் ரிலேஷன் ஒய்னு எழுதுகிறோம். அந்த எக்ஸ் ரிலேஷன் ஒய் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸுங்கிற உறுப்பும் ஒய்ங்கிற உறுப்பும் என்ன செய்யணும், ஆறில் இருக்கணும். எக்ஸில் உறுப்பு ஏல உள்ளது, செட் ஏல உள்ளது, ஒய்ங்கிற உறுப்பு பியில் உள்ளது. ஸோ அந்த எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு ஆறில் இருக்கணும், ஆறுங்கிற கணத்தில் இருக்கணும். அதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் 1.4 at a equal to 3, 4, 7, 8 and b equal to 1, 7, 10. Which of the following sets are relation from a to b? அதில் R1 கொடுத்துருக்கு 3, 7, 10, 7, 7, 4, 7, 7, 10, 8, 1. R2 3, 7, 4, 10, 7, 7, 7, 8, 8, 11, 8, 7, 8, 10. ஸோ ரெண்டு ரிலேஷன் கொடுத்துருக்கு, R1ங்கிற ரிலேஷன் R2ங்கிற ரிலேஷன் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அது எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏங்கிற கணத்தில் செட் ஏ ஹாஸ் 3, 4, 7, 8 4 elements. செட் B equal to 1, 7, 10 3 elements. இந்த A cross B அப்படின்னா என்னென்னா 3, 1, 3, 7, 3, 10 4, 1, 4, 7, 4, 10 7, 1, 7, 7, 7, 10 8, 1, 8, 7, 8, 10. ஸோ இப்படி A cross B நம்ம எழுதியிருக்கோம். A cross B is a relation here. A cross B Cartesian product. இதில் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க அந்த R1 3, 7, 4, 7, 7, 10 8, 1ங்கிற ரிலேஷன் இதுக்கு எப்படி சரியாக வராதுன்னு செக் பண்ணும் பொழுது we note that R1 subset of A cross B. R1ங்கிற ரிலேஷனில் உள்ள 3, 7, 4, 7, 7, 10 8, 1ங்கிற அந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து சப்செட் ஆஃப் A cross B. A cross Bங்கிற இந்த செட்டுக்கு வந்து உட்கமா சப்செட்டாக அமையுது. அதாவது இந்த R1 உள்ள எலமெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது அப்படின்னா A cross Bங்கிற இந்த பெரிய செட்டில் உள்ள எலமெண்ட்ஸுக்கு அதில் வருது. தஸ் R1 இஸ் a ரிலேஷன் ஃப்ரம் A to B. அதனால் R1 வந்து ஒரு ரிலேஷன். ரெண்டாவது R2 3, 7, 4, 10 7, 7, 7, 8, 8, 1, 11, 8, 7, 8, 10. Here 4, 12. இதில் 4, 12 கொடுத்துருக்கு. ஸோ 4, 12 belongs to R2 but 4, 12 not belongs to A cross B. Then R2 is not a relation. 4, 12. இந்த 4, 12 belong to R2. ஆனால் அந்த 4, 12 எங்கே இல்லை, இந்த A cross Bங்கிற செட்டில் இல்லை. therefore R2 is not a relation. ஸோ இதோட என்னுடைய கிளாஸ் முடிச்சிருவோம். we see the next class. Thank you students.